الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسوسة الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 لا إله إلا الله 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 لا 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 إله إلا الله على النبي صلاة الله لا إله لا إله إلا الله على النبي سلام الله لا إله إلا الله على النبي سلام لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده 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 يا الله يا الله الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين.
كل بيت أنت ساكنه ليس محتاجا ليس محتاجا ليس محتاجا إلى سرج رسول الله. سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان وجهك الميمون حجتنا يوم يأتي الناس يوم يأتي الناس يوم يأتي الناس بالحجج يا رسول اللهم صل وسلم عليه. سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان كل يوم نرتجي فرجا رب عاجل منك رب عاجل منك رب عاجل منك بالفرج يا رسول الله. سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع ودرجي. آمين رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا يا مولانا لآلائك ذاكرين ولنعمك شاكرين وعلى قضائك وبرئك وقدرك من الصابرين من الحلال مرزقين وعن الحرام معصومين في الجنان ونعيم وعن النيران مباعدين وإن وجهك وجه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا ربي ناظرين متمتعين. ردنا اللهم إليك مردا جميلا ردنا اللهم إليك مردا جميلا ردنا اللهم إليك مردا جميلا ولا تجعل اللهم للشيطان علينا بسائر الحالات ولا عند الممات ولا قبله ولا بعده كيدا ولا سبيلا. وأثبتنا اللهم على قراءاتنا هذه وغيرها ثوابا جزيلا وأجرا منك عظيما وتقبلها منا بفضلك وكرمك قبولا حسنا جميلا جليلا. اجعل اللهم يا مولانا ثواب ما قرأناه وكبرناه وهللناه زيادة في شرف النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آله كل وصحبه والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح الأربعة أئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين. ثم إلى أرواح من اجتمعنا هنا بسببهم وتلون القرآن العظيم من أجلهم وجهادهم من أنت أعلم باسمهم وبأسمائهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ونخص بذلك إلى روحك يا أحمد بكري ثم إلى الحجي جنيد بن حجي
سيد الله، ثم إلى الحجة برليان بنت حجي عبد الله، ثم إلى الحج عثمان بن حجي عبد الرحمن، ثم إلى روحي حجة جمة بنت بكر، ثم إلى الحج درماwan بن حجي أرشد، ثم إلى روحي حفصة بنت نيان، ثم إلى مرجني من حجي عثمان، ثم إلى أرواح من ضاجعهم وقربهم من أموات المسلمين كافة عامة، من لهم زائر ومن لا زائر لهم، اللهم ارحم الجميع برحمتك واسكننا وإياهم بفصح جنتك ومحل رضوانك ودار كرامتك يا أرحم الراحمين. اللهم جبر انتصارنا واقبل اعتذارنا واختم بالصالحات أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جميعا توفنا وأنت راض عنا، ولا تحن اللهم في غفلة، ولا تأخذنا على غرة، واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحينا عليها حي وأمتنا عليها مميت، وابعثنا عليها ما باعث، وانفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين، وإلى ملائكة المقربين والكروبيين، وإلى سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. ثم إلى أرواح كل ولي وولية لله بمشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها أينما كان وكان الكائن في علمك، وحلت أرواحهم يا مولانا يا رب العالمين. وإلى أرواح سادتنا أهل المعلى والشيبكة والبقيع وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، ورزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا مولانا يا رب العالمين. أوصل اللهم ثواب ذلك بنا إليهم، اللهم اجعله فداء لهم من النار وفكاكا له من النار وعتقا له من النار ونجاة له من النار وشراء له من النار وحجابا له من رحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وإياهم مغفرة ورحمة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. أدخلنا ويوم الجنة بغير حساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لإخواننا سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين، الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أمد الآبدين ودهر الداهرين. بشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah wa wala, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan berkat limpahan taufik hidayah Allah. Kembali lagi kita pada sore hari ini bermajlis dan bersilaturahim, yaitu satu niat semata-mata menjunjung tinggi akan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Satu daripada keistimewaan orang yang duduk menuntut ilmu agama, bahwasanya ujar Nabi, barang siapa berjalan di satu jalan yang dimana jalan tadi adalah tujuannya untuk menuntut ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan langkahnya, jalannya menuju syurganya.
Salawat salam serta tercurah ke haribaan junjungan kita Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat dan zuriat tabi'in wa tabi'in tabi'in ila yaumil qiyamah. Diceritakan di zaman dahulu ada seorang pedagang yang kaya sugih, sidin batinggalan akan harta nang banyak. Pokoknya semuaan usaha sidin ada beisi. Ujar orang wah ini beisi aset di mana-mana. Lalu Allah Subhanahu wa taala menghendaki lalu sidin meninggal dunia dan kebetulan bertinggal ada 2 orang anak laki-laki. Jadi kan ada bini-bini inilah. Kemudian setelah itu berhubung abahnya ini banyak berisi harta, lalu dibagi harta tadi. Pokoknya hartanya eman ya kah? Banyaknya kita. Mulai perusahaan nang halus sampai nang paling kona sidinnya berisi. Walhasil banyak berisi duit dan harta. Ya kah? Nah lalu manakala dibagi harta tadi, si kakak dapat ibarat 5M ya kan lah, nang ading pun 5M juga dapat. Tapi di antara sekian peninggalan sidin nang banyak ini ada peninggalan sidin yaitu 3 helai rambutnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ujar nang kakak, kita bagi dingai rambutnya Rasulullah nih, aku sebuting kam sebuting. Nah berhubung 2-3 lembar maka sehelainya kecem apa caranya? Ujar nang kakak, kita tatak aja dingai rambut Rasulullah ini. Apa ucapan nang anding? Ujar nang anding, jangan kai, kasihan Rasulullah namun ditatak. Bapang kacang apa nih caranya kita membaginya? Ujar nang kakak, apa nang kakaknya tagana nafsunya ya kadalah. Ujar nang kakak mintu janalah anu jegin aku janang bakalah. Aku jana anu napa ngarannya rambut ni sagin ikam ja katitiganya tapi nang 5M tadi sagin aku harta nih rupanya tanyaman duit lah pada rambut mendadah ujiannya nih lah. Ujarnya nang handing lamun pian handaka itu aja kada apa-apa ulun biar ulun kada dapat harta warisan karena sejarahnya harta warisan tuh kada menyugihakan. Jujur kada? Sugih lah orang karena warisan kada. Nah itu juga, ya kah? Kan minta kadalah lamunnya orang meninggal dunia nih, beisian harta peninggalan maka wajib artinya dibagi secara agama. Jakah paraid, jakah artinya masing-masing ada dapat bahagiannya, tapi setelah dibagi secara paraid tadi agama. Kalau laki-laki dapat 2, perempuan cuma 1, jakah. Nah lalu apabila telah dibagi, tapi kan gini kisahnya namun ada nang dibagi. Namun kada dapang, namun kada datu, ngaranya gin kada ada pada beranayanna, ya kah? Aku jenang yang napa jenang kuitan minta maaf penakena, jangan meninggali ikam, aku jangan alih makan, ya kah? Dan ang kisah guru, ya kah? Abah nak meninggal dunia nakaina, kindong pang abah, bawa abah, ya genangan nang anak ni, anak melihat patanahan. Kindongnya ya abahnya ya kah? Wah himbong bener. Abah pacangan mapa mengeluarkan sertifikat. Sampai ke kabun pahumaan nih. Sampai situ.
Nah ninaklah dangarakan kamnak ini pahomaan nang berapa hektar ini kayak ampun orang iya aja anak jalan pulang akampun pulang durian nina kayak ampun orang nang hektaran ini nah anak ini ngapain ampun orang berataan ini ya kan? Sampai pulang kabun rambutan semuaan kabun dikelilingi uyuh sudah nina kayak berataan tadi nang kusambati ampun orang berataan ampun pian manabah ampunku di sini kadada dihampasnya abahnya meninggal dunia situ sini Allahu Akbar ya kah. Nah untuk anak bang kisah orang bahari orang wah ini kadada lagi mahampas ya kah. Wah ini abahnya hidup ya tuh dihampasnya ketulahan bener walhasil dibagi tadi aja jenang ading pian nang bangkarnya 5M tadi ulun rambut Rasulullah gitu. Walhasil berjalanlah tahun demi tahun si kakak tadi dapat warisan menjadi berapa 10M pian tahulah 10M tuh sama kita kada tahu juga pokoknya banyak untuk menghitung kita ya kan. Nah didagangakannya ya kah artinya harta warisan tadi nang kakak tadi ya kah hari demi hari tambah napa tambah bangkrut tambah mau apa ngarannya di kita habis hartanya nang apa inya tadi nang diwarisakan lawan inya tadi habis nang si ading nih usahanya biasa saja tapi apabila hendak tulak apabila hendak apakah ambilnya rambut Rasulullah nang 3 helai tadi diciumnya bacanya sholawat ya kah kada sugih kada tapi lamun hendak nukar anu kawa nah itu nang kita cari ya kada kada sugih kada cuma mun hendak anu kawa nukarna itu ngaran sugih ya kan babilanya hendak berusaha ya kan hendak tulak kepahumaan ke cium tadi rambutnya Rasulullah baca sholawat coba karena cintanya lawan rambut Rasulullah sidin kada melihat kada pernah bermimpi lawan Nabi karena ini nilainya lebih hebat daripada harta seluruh dunia maka inya mengutamakan rambutnya Rasulullah ya kada. Nah jadi siapa nang mengagungkan Nabi Muhammad, siapa nang mengutamakan Nabi Muhammad, maka hidupnya berberkat. Wa yanalul barakat kullu man shalla alaihi. Walhasil jika si ading tadi berberkat hidupnya, si kakak tadi habis hartanya, lalu meninggal dunia kisahnya. Ya kan? Nah ulama di zaman itu ditemui Rasulullah di zaman itu ada ulama bermimpi apa ucapan Nabi wahai Syekh bahwasanya di kampung Ikam itu Sipulan bin Sipulan ngarannya itu adalah orangnya hebat apabila ada hajat Ikam atau hajat orang kampung pandahakan habaratan na orang kampung situ apabila ada hajat nih kita napa hajat dunia kah hajat akhirat kah berdoa di kuburnya itu aku kabulakan ujar Nabi Muhammad nih itu ya artinya perintah Jibril kepada Nabi Muhammad padahal lawan orang kampung situ Anda di situ laki-laki nang menyimpan rambutku ujar Nabi Muhammad dan siapa hajat yang berdoa di kuburnya maka hajatnya dikabulkan Allah walhasil barataan datangan janganlah karena ada napa tuan guru nang memadahkan tadi walhasil banyak nang ziarahan dan kabul hajat mereka lalu digaleri datu kabul lain bang kisahnya lah ya kan apabila hajat kabul lalu situ tadi berkat napa inya menyimpan akan rambut Rasulullah nah itulah. Nah tempulu ingat insya Allah minggu depan kita mengadakan
Maulid peringatan kelahiran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita laksanakan di majelis ini, yaitu tanggal 23 Oktober jam 1 siang. Jadi ulun mengharap bagi penerbangan ya, kombinasi duit ya, antara Gang AA dan Gang Amal tuh kalau bisa ya disongsongin datangnya, lah kita songsongin aja mulainya, insya Allah gurunya jam 2 datang sudah, karena berhubung asar ini cepat, jadi kita percepat juga acaranya ya kan. Ada juga pang nang begesakan tuh ada juga, cuma ya istilahnya kan ada sudah hadir gitu nah ya kan, diusahakan adanya jam adanya jam 12:30 lah kalau penerbangan sembahyang lah kurang jam 1 karena seperempat kayak lah. Nah, ini mulai misalnya kayak itu, nah insyaallah minggu ini. Jadi kawan-kawan ada nangka di majelis kita nangka daripada akan lah ya ame insyaallah jam 1 siang. Jangan nih Mbak Asar datang ya kah, udah tahu lagi Mbak Asar tuh habis sudah. Ya udah kan suruh basuhnya. Nah siang jam 1 siang ya kah, jam 1 karena seperempat buat maulid nih insyaallah ya kah. Mudah-mudahan nantinya kabul hajat berataan dan disehatkan dipanjangkan umur ya Allah. Nah niat kita berataan sabaratan kita nang hadir maulid nih mengharap syafaatnya Rasulullah itu ya kah. Jadi masing-masing kita berniat anak turun doh, mudahan kabul hajat berkat maulid Nabi, mudahan artinya ini nah ya, sesuai niat pian masing-masing. Karena kalau kita ziarah ke kuburnya orang wali aja, apa nang kita niatkan dikabulkan Allah, apalagi niatnya adalah memuji Nabi Muhammad nih. Bahkan Imam As-Sari As-Sakti ujar sidin, man hadara maudhi'an yuqra'u fihi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada raudhatan min riyadil jannah. Barang siapa yang inya berjalan berniat untuk hadir di tempat di situ dibaca akan kisah maulid kelahiran Nabi, maka inya mengqasad menuju akan satu kebun daripada kebun-kebun syurga. Nah itu pangnang kita unting ya kalau mudahan bakumpul lawan Nabi syafaat Nabi. Nah insyaallah ya kan minggu akan datang insyaallah. Tapi khusus bibinian aja orang kada manu lalakian ya kan, paling kena nang mangawani guru kena itu aja kan, lakian ada aja masing-masing jadi bagawian sekali kasihan juga. Lah kita ambil barakah sidin kisah manakib almarhum Guru Bakri ya hari ini haulnya sidin ya kan. Nah ini beliau ini termasuk ya kan orang nang gigih nang dasar bujur cangkal menuntut ilmu, sampai-sampai semboyan sidin bercerminkan kitab bertongkatkan pensil. Jadi matang ini nang ditolaahi kitab, jangan mata jangan mengantuk di apa di nah ditungkati lawan pensil kada boleh mengantuk saking apa saking cangkalnya itu semboyan sidin ya kah. Di antara kesuksesan sidin si semboyan sidin tadi di antaranya bercerminkan kitab, jadi mutalaah aja ya kah. Makanya di pesantren-pesantren itu mengkawat jangan mengikuti HP ya kan, apabila pakai bahapian ya dah konsentrasi kada kawal lagi si kakanaknya nih kada napa. Nah otaknya juga tercampur lalu kada kuasa hendak menyerap ilmu nang didapat tadi. Coba nih Guru Bakri almarhum ya karolah sidin dasar bujur napa nangaran dasar menuntut ilmu itu dasar orang kampung pulang ini nang mau jadi itu nang berdiam di kampung ya karolah nang abahnya bahuma nang abahnya beingu itik itu aja orang kota nih jarang ada Jepang nama tuh jarang
Ya kan sejarah sudah banyak mencatat ulama-ulama kita banyak nang asalnya hulu sungai. Ya ada, tapi mukim di Martapura Mbah Sidin Alim nih. Ada lagi nang mereka boleh ke kampung dan lain sebagainya. Asal usulnya dasar apa? Dasar orang kampung juga. Ini orang kampung ini ya tapi berduit ya kah? Makanan tuh napa halal ulang ngabacari kuitan bahuma ya karulah laula kasai dapat. Nah apalagi nya berpikir ramunnya onda nih udah sekolah kena kada kakaruan kasihan abah mama mencariakan duitnya ya kah berbaikung kakawanan nang inya membica ya kah sekolah sambil membica han alhamdulillah seorang kada membica tuh ya kah kuitan kawa mau si alhamdulillah tapi kakawan kasihan benernya sambil bacari di Martapura ya kah ya tuh di tetap nyaman menuntut ilmu. Wah ini kekanakan luar biasa nyaman bener wah ini bayar makan ya karolah apa ranjangnya alga pulang bah kami kasihan memberi maras kapoknya bertambah-tambah ya kah ini tapi jar guru bahari ya kah paling nangai tahun ini nyoba ke lampu buruk tahun akan datang hancur lalu gedangan kawin ternyata hancur lalu aja. Nah, ya memang kalau orang hendak sukses itu harus menjalani nang sulit-sulit dahulu. Oh iya, ya kah? Lapah kena nanti guru anu di sini umpat pulang, ya kah? Bangun guring nih subuh tuh harus bangun jam 4 pulang, minimalnya setengah 5 mandi di Batang Martapura nih mandi ya kan kena hanya ke mana ke Masjid Al-Karamah jam setengah tujuh itu ada sudah pengajian guru si Ano tulak ya kan kena Ano jam 7 lewat seperempat ya kan atau jam setengah 8 ya kan pengarannya makan kemudian tulak pulang jam 8 ke sekolahan nih ya kan sekolahan ya kan kena jam setengah 10 istirahat. Jadi istirahat itu terserah kita. Ada kakawanannya sebagian artinya ia boleh ke asrama sembahyang doha, ada nang ke Masjid Al-Karamah ya kan sembahyang doha, ada nang apa ngarannya di kelas saja ada juga. Ya masing-masing ada juga nang duduk di warung ya kan. Hari pian ulun bisa kata bisa mau warung kada bisa. Padahal alhamdulillah kalau hendak mau warung ada aja duitnya tapi kita kada hendak karena sebenarnya ya kan artinya duit itu memang segan apa segan doang jadi 50 bahari 50 itu masuk banyak pian 50.000 sabulan ya kan wah ini 50 ya kada bagacak ya kan nah, tapi bang bahari baras membawa mulai kampung ya karulah iwak karing ditukarakan kuitan naka minyak lamak disediakan sidin jadi menukar minyak gas jadi Martapura tuh kompornya ada gitu jabari jadi sudah merasani nangaran hidup sendiri itu nah nangaran menghidupi seorang tuh tahu sudah kayak ini ngaran hidup seorang nih kuitan kadada ya karulah dang sanak jauh nah supaya hidup mandiri mandi sendiri ya lah. Nah ini pelajarannya. Jadi orang kata kau kita mengisahkan orang memondok tuh kacang apa kecuali kita tahu sudah merasa nih memondok tuh cuman julung kakanakan ini nyaman. Ya kan sawat kada berhasil lagi menuntut ilmu sadang aja nyaman bener loh ini bahapian ya kalau lah lawan gojek tukarakan anunya datang kena bahari mah panak bahapi-hapi garing yang alih bahari jadi diusahakan bahari itu jangan garing aman apa obat jangan duitnya nang 50 nya kayak bang bagi nukar obat nang biasa aja han ya kan jadi tahu benangaran ongkos itu dasar supaya apa supaya terarah jangan sampai takalain ya kan ngebang ada labihan ya kan namun labihan ada tuh bisa nukar rupiah ya kan tuh wajib nah ini bisa nukar apa nukar kitab nah beri nukar kitab tuh ada yang diberi orang kan apakah nukar kitab jadi tak kumpul tuh hari itu ya kan min tujuh tuh hari alhamdulillah bakri itu sidin uyuh ada gampangan ya kalau lah nangaran orang wong diso ya kan menuntut ilmu kan kenakan ininya icik aplikasinya kalau datang ya kan apa nah ya kan nasi goreng nah nyaman ini baharin apa alih benar
saruan orang bawa pangantinan ya kalah kada disarwani orang ada empat lalu bener ya kan. Aku kada kawan manyoroni pondokannya habis ya kan. Turunan benernya kada ka masakan habis iwaknya. Ya alhamdulillah ya kalah. Dan meski boleh dibilang dari demi sehari Kiai Ahmad Bakri bersama orang tua dan kakak dan adiknya dibalut oleh berbagai kesulitan hidup secara ekonomi, namun hal itu tidak menjadi penghalang bagi Tuan Guru Ahmad Bakri untuk tidak bersekolah. Apakah kesusahan tetap undani harus sekolah? Ya kan? Ini bisa juga kuitan tuh malamahan nih anu nangai ndak ada kawan lagi mau ko si Hikam sekarang terserah Hikam aja nah pokoknya ndak ada lagi duit ya kan mama abah kada kau becari cara Hikamnya nak sekolah iya nanginya membaca tuh kasihan ya kan seasrama tuh ulun ya kan wah ini jadi tuan guru kada kau ditangguh ya kan. Kenapa? Karena tuan gurunya guru-gurunya malam bangun ya Allah jadikan murid ulun lokal anu kalas anu si anu ya Allah jadikan orang alim jadikan orang asalih itu nang mendoakan kayak pada kabul ya kan. Ulun kada memuji dan bukan menang lain kada tapi ulun merasa sendiri doanya Datu Kashful Anwar itu luar biasa. Wah ini sama ya kan orang-orang alumni Darussalam itu luar biasa karena pada Tuhan nang mendoakan tuh ya kan mon ilmunya tuh ya kurang lebih aja ilmunya ke alim benar kada juga tapi keberkahan ilmunya gitu nah itu nang kami cari berkahnya berkah doa si guru ini ya kah ada nang datang ya kah sama sabangkul ulun tuh datang lambat bah duduk datang hendak kitab gitu lukupnya belukuk unang bangun nang gurunya pulang rumah kalau bang gurunya nyari kada orangnya kasih sayang mana tahu aja sih dia murid nang berabahan dah ya kan tapi pang malam nah karena ada istilah nang memang pang kalau kita memandang secara napa jadi kita wah ini tuh anu napa nang model banyak aturan tuh napa ngaranna di sekolahan tuh ada aturan-aturan ini kada boleh ini kayak memang jauh banget Darussalam tuh jauh tidak ada macam-macam kada tapi ya menangnya di situ bang tadi gurunya ya kak Bahati Wali Berataan ya kan kalau bang pernah mah ya kan sebagian jenang bisa mamamai itu cuman ada guru kami almarhum Guru Abdul Wahab yang abilanya salah dijinjit sidin bacanya sidin baca ya kan baca itu apabila tak salah membaca ini hati-hati siap-siap betalingannya nah di pula sidin maka sidin mamulas nih lambat gencang pulang jakawan pokoknya habang pulang talinga tapi nang dijinjit sidin ini antara dua lamun kada sugih alim dasar terbukti kita kada berdusta nah tapi lamun kita berniat hendak minta jinjit kada kau ta jinjit ya kan gurunya anti kalau lah tuh aja sidin Guru Abdul Wahab nih ulun pernah mencoba ya kemudian dijinjit sidin sekalinya kada mau sidin kita membaca biasa tapi kadang pada mau jinjit ini memundur ke belakang pulang ya kan canggih sidin bener padahal kita berniat supaya minta jinjit sidin nah kan kawan nang apa sebangko yang sebelah sana bangkunya wah ini di Samarinda jadi tuan guru juga luar biasa ya kan coba jinjitan yang itu nang alih kuntu ya dahulu aku tangannya ujar Allah tangan lamun orang wali naman jinjit bah ada kisah pun kita ini menjinjit abang juga ya kah lain ya kah makanya juga menang di doanya tuh nang luar biasa doanya ya kah pun ilmunya tuh ya kurang lebihnya juga cuma apabila ditekan orang insyaallah kau aja menjawab kadang alih tuh ya kah lalu na ekonomi jadi ekonomi inilah nang membuat kadang-kadang lemahnya mundurnya semangat si murid ini. Tapi Guru Muhammad Guru Bakri sidin tetap kencang untuk menuntut ilmu.
Tidak ada catatan yang pasti kapan sekolah tersebut didirikan, tapi yang jelas dalam ingatan Tuan Guru Ahmad Bakri masih segar terbayang wajah-wajah sang guru yang penuh sangat berjasa mengajarinya ketika duduk di madrasah Ibtidaiyah Salatiyah. Saat itu mereka antara lain Guru Marlin. Jadi ini nang di kampung Sidin nih, ya kah? Guru nang di kampung ini nang perlu kita hormati. Ya kan udah kena mentang-mentang lulusannya ke Mekah misalnya datang ke kampung ya kan guru nang bahari nang alif bata tuh di sini batuk ya kan ya ini batongkat sini kada tahu lagi no lingos lawan paguruan ya kan kada beberkat katurahan banyak nang kacem itu ya kan ya kan jadi itu bang tadi nangaran lawan paguruan tuh ya kalau nang awal ngintu nang alif bata itu nang kita hormati sidin ya kah nang kita jinguki ya kah apabila anak bulik na amploknya na ya kan itu kalau lah ini kada teh lapas ya kah sian guru ya kah di hati sidin pulang ya kan lah baru itu jauh guru apabila guru seorang nih meninggal dunia. Nah pindahnya kewajiban kita tuh lawan anak sidin pulang, lawan bini sidin pulang, itu pindahnya ya kan jaka membar itu kena lawan bini sidin. Kenapa? Karena ini tadi apakah paguruan kita bini paguruan kita bahasanya minta meninggal bang bini berjatuh ke anak pulang dang sanak kita ngarannya ya kan dang sanak ngarannya. Jadi tetap kewajiban itu tadi. Coba almarhum guru kita desa kumpul ya karena jadi guru-guru sidin yang sudah meninggal dunia ada yang masih ada bini sidin nang itu sidin nang dibari sidin tiap minggu tuh ya kan karena menyanang bini meninggal tiba ke mana ke anak sidin nang sanak arahnya tetap dibari sidin dibagi sidin wah ini kada ada lagi nama bagi siapa orang meninggal sudah artinya kewajiban itu bukan sekadar untuk guru aja kada tapi karena apabila gurunya meninggal lawan siapa lawan bini sidin meninggal awan anak sidin pulang nang memikirkan admang ka sabaratan ya kalau kita nang anak tuan guru kabe si parut dia sama aja juga kan minta itu adabnya almarhum guru kita nih di sekompol itu lawan guru kayak itu sidin. Dan pendidikan kala itu masih sangat terbatas untuk mewujudkan keinginan menuntut ilmu di madrasah. Maka Tuan Guru Ahmad Bakri harus berjalan kaki setiap hari sejauh 4 kilometer pulang dan pergi. Waktu di mana di desa di pinggiran desa Bitin. Nah, ini orang di halus sungai inilah. Belum ada suanya ke Bitin situ, ya kan? Yang kemudian dikenal sebagai Kampung Manarap. Nah, sementara alat transportasi jangan pun kendaraan roda 2 apalagi mobil taksi sepeda pun bahari itu ngalih mencari ya kan ada bahari ngalih saking susahnya zaman bahari nih. Perjuangan keras Tuan Guru Ahmad Bakri berjalan kaki sejauh 4 km itu berlangsung hingga ia menamatkan sekolah tingkat sanawiyah. Lalu tuntung di kampung nih ya kan lalu imbah tuntung di kampung tadi hanyar pulang sidin menuntut ilmu ke Martapura. Dalam hal menuntut ilmu sejak duduk di kelas 2 madrasah Salatiyah beliau adalah seorang yang gigih dan cangkal di kita. Sebagai masyarakat akar rumput hanya ada 2 jalan untuk mencapai kemuliaan yaitu harta atau ilmu. Maka aku pilih ilmu, ujar Guru Bakri secara singkatnya kan. Jadi akar seberataan kemuliaan itu ada 2, bisa dengan harta, bisa dengan ilmu. Mulianya seseorang bisa dengan harta dan bisa dengan ilmu. Maka yang aku pilih adalah yaitu ilmu. Karena apabilanya ilmu, walau meninggal dunia tetap ilmu tadi masih dikenang-kenang orang. Buktinya Haulan Sidin tetap orangnya banyak.
karena ilmunya, bukan karena sidin sugih kada. Nah itu keteguhan dan kedisiplinan, kerajinan dan keuletan Tuan Guru Ahmad Bakri dalam menuntut ilmu bukanlah tanpa hasil. Itu terbukti pada setiap kenaikan kelas sejak di madrasah sampai sanawiyah, beliau selalu menjadi langganan ranking pertama di kelasnya. Nah, ini. Jadi orang urus sungai itu, nah enak tahu kah urus sungai itu anak bayu nang jadi-jadian nih lah, ya kan, nang jadi penjabat ya tidak, ya kan. Siapa anu Rudi Arifin orang mana asal? Asalnya orang mana? Urus sungai. Paman Birin bang. Nah urus sungai juga. Kenapa orang kiatnya orang bahari minta? Ya kan, almarhum Guru Bakri orang urus sungai. Guru-guru di Darussalam banyak urus sungai juga asalnya nih. Nah orang kampung itu bahari ya kan ujar nih lah, lamunnya anak tuh cerdas otaknya ya kan, makani lawan apa hintalu itik nang kuningnya itu. Nah nang kuningnya tuh adalah mencerdaskan otak kuningnya sepayu nih esoknya lah kuningnya itu orang bahari. Tapi orang bahari itu kan kalau di hulu sungai itu imbah ke perumahan ambil hintalo tadi langsung, artinya anu benar napa anu napa ngaranya halal benar, itiknya pulang bakurung dia pulang ada nang balapas tuh lamanya balapas tuh kena anu napa ngaran jamuran apa benih orang dicucurnya. Nah nang maulah rusak nih ada ya kan. Jadi lamanya anak-anak pintar diantaranya ya kan udah, nah nang dikonsumsinya itu bagus tadi kuning telur intiknya tadi itu bagus ya kan udah, untuk apa untuk apa kecerdikan otak kita. Tapi lamunnya abahnya itu lain pulang kisahnya ya kan udah lain pulang kisahnya kalau ontak ya kan. Dan keteguhan dan kedisiplinan sehingga Sidin menjadi orang nang ranking pertama. Nah dasar orangnya, jadi modal pertama orang sekolah tuh harus pintar. Kacam apa supaya pintar gitu tadi hintalo itik diantaranya. Nang keduanya tak belajar ya kan, lamun happy aja kata mau pintar ini ya kan, karena kan ini ya Allah ya Allah tahan aja tuh nang sejam mengikuti HP ya kan. Tapi lo mau tahu tuh beneran toncong buka ya kan tuh aja suruh napa suruh baca buku nih kan kekanakan ininya. Meskipun demikian Tuan Guru Ahmad Bakri tidak pernah merasa sebagai orang yang paling pintar, apalagi menyombongkan prestasinya kada. Nah, Sidin tetap berhati rendah ya kan. Artinya kesuksesan artinya ranking ini pun ya kan tidak lain berkat apa? Berkat doa kuitan. Nah, itu. Jadi lamun kita nih pian misalnya anu anak pian ini kan misalnya anak ujian kan misal contoh. Ya kan anak ujian atau anak menghadapi semester atau menghadapi apa namanya itu apa tatap muka anak bagawi misalnya, supaya anak pian lulus nih kacam apa caranya, kada usah minta banyak tuan guru gin mamanya tuh nang bakar amat pian mendoakan itu nanyata, apalagi mbah malam bangun kena ambil air botol halus ya kan, bacakan Fatihah saking mudahan anak muda lulus, anak muda pintar, Al-Fatihah mamanya itu nang penting biar tuan guru nambah bulanggan lah mamanya kada mendoakan ya kan, ya kan. Jadi kuitannya dulu yang penting ya kan, mengalahkan 70 hikung orang wali gona doa apa? Doa orang Tuhan itu sudah ada dalilnya bian. Bahkan ujar habaib nyawa jangan basalaman unda, jangan cium tangan unda, kuitan nikam dulu nya ya Habib tadi
ya kan, karena mama ikam itu adalah mengalahkan doa 70 hikung orang wali. Ini kegampangan. Jadi langkuitan juga. Nah ianya dulu supaya anak pintar nih, supaya anak berhasil, ya kah, didoakan inya, ya kah. Apabillanya artinya pina pambambal, ya kah, ya dilajari juga bang, ya karena jangan banyu aja disurung, gampang na parutnya. Adanya doa aja nih, tapi diusahai pulang mana minta. Jadi kuitan tuh, kuitan biningin tuh, jadi kuitan laki ini nomor 2, kuitan bini itu yang penting, ya kah, nang panarang hatinya tuh nah. Kuitan bini. Kenapa yuk kakak anak ini lebih anuluan kuitan bini? Kenapa? Karena detak jantungnya itu detak jantung si mamanya. Kan itu bedanya. Ya kah? Detak jantungnya tuh ya detak jantung mamanya. Makanya kakak anak itu pasti lawan mamanya nang perampi bener. Nah lalu ujar sidin karena nang aku pilih yaitu ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan aku menuntut ilmu. Tapi karena ranking tadi, kepintaran tadi bukanlah menjadi kesombongan untuk aku ujar sidin, tetap aku merasa ini adalah berkat pengguruan. Salah satu cita-cita yang terpendam karena alasan ekonomi yang tidak mampu, akhirnya tahun 1977 Guru Muhammad Ahmad Bakri berangkat juga ke Martapura. Itu pun sebelum ia berangkat, orang tuanya terpaksa harus merelakan sepeda tua milik keluarga satu-satunya untuk dijual. Coba orang bahari, ya kan? Terpaksa kuitan sidin menjual sepeda butut, jangan sepeda bahari kan yang adanya sepeda bahari, tapi yang ada sepeda tetap ada harganya, ya kan, karena anak-anak sekolah agama, ya kan. Nah paksa menjual napa sepeda sidin pian tuh anak 5 misal contoh aja bang, ya kadang nggak ada memaksa juga bang, 5 tuh nasi ikung barang nang menuntut ilmu nang di pondok, ya kan. Ini kan teh berataan dunia berarti nang dituntutnya barang aja, ya kah, asal ada nang bisa mentoh, ya kah. Jangan pian, jangan berpikir kena kayak apa ininya makan hidupnya, masa depannya itu Allah Ta'ala urusannya, jangan urus itu kita nih. Allah Ta'ala hamba kah, itu semua rezeki Allah Ta'ala nama aturnya, ya kah. Namunnya hendak, ya kadalah nah dimanfaatkan ya seikung, kena seikung itu nang kena nang menyelamatkan berataan nih, ya kan, nang kau jadi imam baca yasin, nang batahlilan, mantal kinakan pulang kuitan meninggal deh, himong kuitan tadi, ayo, ya kan. Ini kan masalahnya kalau sekolah pesantren itu kan ya anggaplah biayanya kan lebih murah daripada apa, daripada sekolah umum. Sekolah umum pin kada kaduitan, tempat duit, ya kan. Kalau pesantren, ya kan. Tapi kalau nya bayar makan, ya kan, ya bayar dihitur sehari itu yang banyak pangwin ya jutaan juga bayarnya nih lah. Ya kan, tapi lamun hendak nang seadanya, yang kayak kita di Martapura nih, ya kan, cuma ongkos napa, ongkos asrama lawan apa, duit nang belanja itu ya kan, masih minim ya kita. Semua keinginan Tuan Guru Ahmad Bakri dan kita dapat barokah sidinnya adalah melanjutkan pendidikan di kota juga bergelar kota Intan. Ini pada awalnya tidak serta merta didukung oleh teman dan kerabatnya, bahkan di antara mereka ada yang sinis dan mencemoohkan. Nah artinya kada beratan maka 7 bapak kem sekolah gitu, sekolah menyugihakan kada bepangkat kada, sekolah apa itu betapihan beburut ya kan, apa gitu sekolah apa gitu, ya kan. Aduh saya nyombik bahuma bing nyawa berdagang, nah nyata kuliahan duit nah pulang nih, ya kan. Artinya huwasidin datang dari kakawanan keluarga pulang, bapaknya sekolah bawa kawin nah pulang, ya kan. Lama pulang kata jadi pulang apa menuntut ilmu, nah macam-macam ya sidin.
Dan itu lantaran melihat keadaan ekonomi keluarganya yang memang sangat tidak mendukung. Kendati pun kakak beliau Ahmad Turmuzi, nah nangaran nih nang sanak sidin meninggal juga dah sudah lebih awal sekolah di kota ini dan telah selesai, namun sang adik tidak mau kalah dengan sang kakak walaupun beban biaya kembali akan dirasakan oleh orang tuanya. Jadi kuitan guru bakar ini sudah ada lagi, nang kakak guru bakar ini sudah ada sekolah di situ, tambah pulang guru bakar sekolah maginya bertambah beban kuitan nih, nang adanya terjual sapida, ya kan? Nah, kasihannya lah perjalanan hidup sidin nih. Mun kita nih melihat nang sidin sukses, kenapa ada kayak saya? Ya kan? Mun sidin melihat nang sidin sukses, sidin berisi pesantren, berisi rumah gona dan itu biasa aja, sudah nyaman. Tapi nang kita contoh tuh nang sidin mulai awal tuh nah. Ya kan, nang mulai awal meniting itu nang uyuh, itu artinya kegigihan sidin, nang istiqomah sidin. Nang kita contoh ya kalau lah. Namun melihat nang artinya sudah sukses, cobain pulang itu kata kawa dia ya kan, itu hasil daripada apa, nah usaha uyuh sidin. Waktu itu sebagian keluarga ada yang berkata, nah hujan nang keluarga, apa nyawa sekolah kamar tapura kalau kada manontong membuang-buang duit, ujar keluarga sidin di hadapan sidin pulang. Ini ujian sidin nih, nang lapah kaina kuitan ikam, ujian nang kuitan kada berucap kayak tupang ya kah, kada purun kuitan mau ucapi anak itu ya kena cukupai kakak ikam gin nang tamat Darussalam, ujar siapa, ujian nang sanak nang lendian nang keluarga nih, kan guru Turmuzi itu kan kakak sidin ya kan, ujar nang lain cukup aja dah guru Turmuzi aja ikam mau usai kan sekolah Darussalam itu kan ujiannya pulang nih lah. Kalau ikam kena aja kita putus di jalan ya kan. Dan ada lagi sebagian yang lain menyarankan kada usah sekolah jauh-jauh, baik baby ini aja apa dia jalan ya kan, nih kata-katanya betulis ada nang bocap kayak itu bapaknya sekolah jauh-jauh aja bawa baby ini ya kan, kuliahan anak mentetak, artinya luar biasa ujian sidin. Jadi orang nang pacangan gana tuh belum lagi sidin apa menjalani sudah ujiannya gana sudah. Besi itu nah ya kan, kalau masih besi itu di dalam tanah diambil tuh kada ada harganya, besinya biasa aja, tapi lamunnya sudah disurung ya kalau ke api panas dicatuk tapuk ya kalau lah dapat dipanasakan dipumputan pulang dicatuk dipumput pulang diolah jadi napa parang, jadi wasi, jadi napa, jadi lading, hanya ada harganya tapi dicatuki orang dulu hanya ada harganya. Nah berakit-rakit kaulo, bersenang-senang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah itu semboyannya ya kalau lah. Ini misalnya orang nang sukses tuh kada nang langsung nyaman kada, tapi meniti nang penuh tanjakan dan rintangan, bahkan duri-duri nang sangat menajamkan lamun ni jajak ya kah, luar biasa. Kada kegampangan ya almarhum guru kita kayak apa sidin, perjuangan sidin ya kah, nyawa nang ujian guru Saman Mulia anu manakoni Abdul Ghani nih kuitan sidin Iijai itu anak sakulah kah, anak badagang kah, lamunnya anak badagang bujur-bujur belajar badagang, lamun anak sakulah bujur-bujur kan mintu kisahnya almarhum guru itu kan apabila imbah tulak sakulah kan sidin manggene kuitan pulang maan apa nih ya kan anu intan jadi ujur guru Saman Mulia takuni bang si Ijai itu ini anak sakulah kah, anak napa, anak badagang kah, lapan badagang bujur-bujur aja sekali aja dah bercabur lamunnya hendak menjadi orang alim. Nah sekali juga ujar Saman Mulia, lalu guru kita memilih menuntut ilmu. Nah nang guru Saman tuh nang mendidik, nah ya kah, nya ada nang tukang ada nang tukang apa karena nang mencontohkan pulang, ada nang diikut pulang pokoknya kecangkalan itu tadi
uyuh pang ya kadolah. Nah, bulik apa Darussalam nih jam sejam apa jam 1:04 kurang 12 kan anu apa ngarannya johor yang berikan sudah tau kan kena johor banjur sembayang misalkan Masjid Al-Karamah kena makan tuh siang makan nah imbah istirahat kalau telah jangan mbak asar kita sebelum asar tuh bangun sudah kita mbak asar ada pulang pengajian guru pengajian nah karena imbah maghrib ada pulang pengajian itu nanti aja nih makan tadi kan imbah johor tadi aja ya kan kena nanti pulang imbah maghrib ada guru kena besampung pulang kaisa anda pulang gurunya ya kah yang ditunti ini disasahi ya kah puluhan tahun menyasahi ya lah parut ini lapar sudah apa imbah isa itu kan mulai jam 9 sudah mulai tim guru kan parut nih lah sampai jam 10 guru ini belum juga ampih laparnya parut ya kah ya teman bertunduk nih lagi sampai beli ke rumah beli ke asrama ya kah bayangannya ada nasi tadi ada lagi sisa sisa imbah johor tadi ya kan sebungkal mintunya pondokan ini kada gancang mau makan ya kan paling samuk seharinya memasak sampai ya kan bukain masuk ke mana asrama di pinatahiring kencing nih ya kan sekali dibuka habis lalu nasi padahal sudah nambah sudah nih jangan makan nih lah sakanja kawan nang sa asrama aku minta rela dan udah makan nasi ikem dina ya kan kasihan coba ujiannya tah ya kah itu jenang ulun ingat tebeharian ya kan itu jangan sebutin lu ingat ya kah ayo kencing tahiring ya kah parut lapar bulik nah anak makan deh jakanya nasi pulang dimakan kawan pada bemasak kayak pulang hadim 11 sudah malam ya kan ujiannya adalah kada gampangan tertawa aja tuh mereka ingatan itu biar ya kan nah ini mudah-mudahan kita berataan dapat barakah almarhum Guru Bakri mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat dan beriman mati membawa iman segala hajat kita dikabulkan Allah dan lagi ulun mengadakan minggu kainah kita ya pokoknya jam 1-an kita sung-sungi mulai mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat ampun maaf minta halal minta ridha al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ya karim wa ya rahman wa ya arhamar rahimin Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma alhamdulillah ala kulli hal na'udzu billahi min hali ahli an-nar nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba kulli 'amalin يقربنا إلى حبك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم ما شاء الله